قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى قومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب
من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكلم بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ربنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قد قضيتها يا رب العالمين আলহামদুলিল্লাহ আশা করছি আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তি রাসূল আকরাম রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছি কিন্তু আমাদের বেশ একজন বোন ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত দোয়া চেয়েছেন আরেকজন বোন তিনি দোয়া চেয়েছেন তার সন্তান পরে হেফজ পরে একদিন হাসপাতাল বাসায় দৌড়াদৌড়ি অনেক কষ্টে আছে আমাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন এরকম আরো অনেকে দোয়া চান আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া করছি যাদেরকে আল্লাহ সুস্থতার মতো একটা নিয়ামত থেকে আরেক অসুস্থতার মতো আরেকটা নিয়ামত অসুস্থতা সেটাও একটা নিয়ামত আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা অসুস্থতার নিয়ামত থেকে আরো ভালো আরেকটা নিয়ামত সুস্থতার নিয়ামত অসুস্থ সকল ভাই বোনকে আল্লাহ তাআলা দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন সবাইকে সুস্থতার নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দান করে স্বাভাবিক ইবাদত বন্দেগী করার মতো তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে প্রথম পারার দ্বিতীয় রিভিউ ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا
আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে বললেন, সাথে মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, قلنا আমি বললাম ইহবিতু মিনহা জামিআ। আমি আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে বললাম, ইহবিতু মিনহা জামিআ, তোমরা সকলে স্থান থেকে নেমে পড়ো। ফাইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদা, ফাইম্মা, হয়তো অথবা, হয়তোবা যখন, ইয়াতিয়ান্নাকুম তোমাদের, আমার তরফ থেকে হুদান হেদায়েতের বাণী, আমার তরফ থেকে যখন তোমাদের কাছে হেদায়েতের বাণী গিয়ে পৌঁছাবে, ফামান তাবিআ হুদায়া, অতএব যখন এই হেদায়েতের বাণী আমার তরফ থেকে যেটা যাবে এটাকে যে অনুসরণ করবে, ফালা খাউফুন আলাইহিম, নেই তাদের উপরে কোনো ভয়, ফালা খাউফুন আলাইহিম, এই অবস্থায় আমার তরফ থেকে তাদের কাছে যে হেদায়েতের বাণী যাবে, এই বাণী যে অনুসরণ করবে, ফালা খাউফুন আলাইহিম, নেই তাদের উপরে কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা দুঃখিত হবে না। তাহলে এখানে ফালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে কোনো ভয় নাই। দুনিয়ার জীবন, দুনিয়ার জীবনে চলনে বলনে কথনে কাজ কারবার উঠা বসা লেনদেন সর্ব জায়গায়, সর্ব জায়গায় তারা, তাদের উপরে কোনো ভয় নেই। ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা আখিরাত ময়দানে চিন্তিত হবে না। তাহলে দুনিয়াতে হলো ফালা খাউফুন আলাইহিম, আর আখিরাতে হলো ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আখিরাতে তারা কি? ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا, আর যারা কুফরি করেছে, والذين, আর যারা কাফারু কুফরি করেছে, وكذبوا بآياتنا, আর আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছে, উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হলো দোজখের অধিবাসী, উলাইকা, এরাই হলো আসহাবুন নার, জাহান্নামের অধিবাসী, হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তাহলে যারা কুফরি করেছে, কাফারু, কুফরি করা মানে কি? গোপন করা। শাব্দিক অনুবাদ কাফারা ইয়াকফুরুকারী মানে কি? গোপন করা, হাইড করা। তো যারা আমি আল্লাহর বিধানগুলোকে হাইড করেছে, গোপন করেছে, এগুলোকে বাস্তবায়ন করবে এই জন্য সামনে আনে নাই, পিছনে রেখেছে, এরা সবাই ওয়াল্লাযীনা কাফারু, এই কাফারের মধ্যে পড়েছে। যদি আমি করি আমিও, আমরা করি আমরাও। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, যারাই আল্লাহর বিধানাবলীকে সামনে আনে নাই, পিছনে রেখে দিয়েছে। ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা, আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, উলাইকা আসহাবুন নার, এরা হলো আসহাবুন নার, এরা হলো নারের অধিবাসী। নার মানে কি? আগুন। তারা হলো আগুনের অধিবাসী। উলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ইয়া বানি ইসরাঈল আযকুরু নি'মাতি আল্লাতী আন'আমতু আলাইকুম, ইয়া বানি ইসরাঈল, হে বনি ইসরাঈল, ইসরাঈল, হে বনি ইসরাঈল, উযকুরু নি'মাতি, তোমরা আমার নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, আল্লাতী আন'আমতু আলাইকুম, যে নিয়ামতগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, ওয়া আউফু বিআহদি, আমার সাথে যে অঙ্গীকার তোমাদের আছে সে অঙ্গীকারগুলো তোমরা পূরণ করো। ঔফি বিআহদিকুম, আমিও তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি সেই অঙ্গীকারটি আমি পূর্ণ করব। আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে একটা অঙ্গীকার দিচ্ছি রূহের জগতে, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমরা তো সবাই তখন কি বলেছিলাম? ক্বালু বালা, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে, আল্লাহ তাআলার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি, কমিটমেন্ট দিয়ে আসছি, আপনি আমাদের রব। দুনিয়াতে গিয়ে আমরা সকল কাজে আপনাকে রব হিসেবে মেনে চলবো, আপনার সাথে কাউকে শরীক করব না। এই ঘোষণাটা, ওয়াদাটা আমরা দিয়ে এসেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওয়াদা দিলেন কি? আমার জাহান্নাম তোমাদের জন্য হারাম। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর আমরাও আল্লাহ তাআলাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি কি? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাত দিবেন। আর আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছি, ক্বালু বালা, আমরা বলেছি আল্লাহ আপনি আমাদের রব। ক্বালু বালা, আমরা বলেছি আল্লাহ আপনি আমাদের রব। ওয়া ইয়ায়া ফারহাবুন, আর তোমরা কেবল আমাকে ভয় করো। ওয়া ইয়ায়া ফারহাবুন, দেখে তো। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا আর তোমরা কি করো? ঈমান আনো। وآمنوا আর তোমরা ঈমান আনো। বিমা আনজালতু, আমি যা নাজিল করেছি। মুসাদ্দিকান, সত্যায়নকারী রূপে। লিমা মাআকুম, তোমাদের সাথে আগে থেকে তাওরাত, জাবুর, ইনজিল কিতাবগুলো আছে। ওই কিতাবের সত্যায়নকারী এই কোরআন আমি তোমাদের উপরে নাজিল করেছি, অতএব তোমরা এই কোরআনকে নাজিল করো। তাওরাত, জাবুর, ইনজিল এর কন্ট্রাডিক্টরি কিতাব কিন্তু কোরআন নয়, এবং কোরআনের কন্ট্রাডিক্টরি কিতাবও কিন্তু তাওরাতও নয়, জাবুরও নয়, ইনজিলও নয়। কিন্তু ঘটনা হলো তাওরাত, জাবুর এই গ্রন্থগুলোকে ওই গ্রন্থের গ্রন্থের পাঠক যারা, যাদের কাছে তাওরাত, জাবুর, ইনজিল এসেছে, তারা ওইটাকে আর ওই কিতাবের মধ্যে রাখে নাই। তারা এটাকে তাদের মন গড়া কিতাবে রূপ দিয়েছে। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به, আর তোমরা হয়ে যেও না। ولا تكونوا, আর তোমরা হয়ে যেও না। أول كافر به, সর্বপ্রথম অস্বীকারী। সর্বপ্রথম অস্বীকারী তোমরা হয়ে যেও না। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به, আর তোমাদের কাছে কোরআন আসবে, আসার সাথে সাথে তোমরা এটাকে অস্বীকারী হয়ে যাও না। তোমরা এটাকে অস্বীকারী হবে না। প্রথমত কেন হবে না? যেহেতু তোমরা জ্ঞান, তোমাদের কাছে জ্ঞানটা বেশি। তোমাদের কাছে কি? জ্ঞানটা বেশি, তাদের কাছে জ্ঞান কম। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছো, যাদের কাছে কিতাব যায় নাই তারা তো জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। এটাকে মানার ক্ষেত্রে তোমাদের দায় দায়িত্বটা বেশি। এটা ওই যে তাওরাতওয়ালা, জাবরওয়ালা যারা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছে তোমাদের কাছে তো কোরআনের জ্ঞান অলরেডি মজুদ, তাহলে তোমরা কিভাবে এটাকে অস্বীকার? কুনু আউওয়ালা কাফিরিন বিহি, তোমাদের কাছে জ্ঞান আছে, অন্যদের কাছে জ্ঞান নেই, তো তোমরা জ্ঞান রেখে কিভাবে প্রথম অস্বীকারী হয়ে যাবে? যাদের কাছে জ্ঞান নেই তারা না এটাকে অস্বীকার করতে পারে, তাদের যুক্তি আমাদের কাছে জ্ঞান নেই, কিন্তু তোমাদের যুক্তি কি? ওয়ালা তাশতারু বিআয়াতি থামানান কলিলা, ওয়ালা তাশতারু, আর তোমরা বিক্রি করে দিবে না, বিআয়াতি আমার আয়াতগুলোকে, সামানান কালিলান, সামান্য মূল্যে, অল্প স্বল্প মূল্যে আমার আয়াতকে তোমরা বিক্রি করে দিবে না। এই যে আমরা কত সুযোগ সুবিধা, ক্ষমতা আছে, আর এটা সেটা আরো কত কিছু আছে না, এত কিছু জান্নাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। এত কিছু জান্নাতের নাজ নিয়ামতের তুলনায় এটা একেবারেই 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 তুচ্ছ, একেবারেই তুচ্ছ। তো তোমরা দুনিয়ার এই সমস্ত ক্ষমতা, এই সমস্ত পাওয়ার, এই সমস্ত ধন দৌলত, এই সমস্ত বড় বড় চাকরি বাকরি পাওয়ার জন্য তোমরা আমার আয়াতের বিধানগুলোকে তোমরা এই অল্প মূল্যে বিক্রি করে দিও না। জান্নাতের মূল্যের সামনে দুনিয়ার মূল্যটা একেবারে অল্প, তাই না? এটা একেবারেই অল্প। অতএব এই অল্প মূল্যের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে বেশি মূল্যবান দামি জিনিসটাকে তোমরা অ্যাভয়েড করে ফেলে দিও। আজকে দুনিয়াতে সামান্য একটু সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা কত ভাবে কথা বলি, কোরআনের আয়াত লঙ্ঘন হলো কি হলো না, এগুলো আমাদের কিছু যায় আসে না, তাই না? এগুলো আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা দুনিয়াটা পেতে হবে, নাউজুবিল্লাহ। অথচ কথা ছিল আখিরাতকে ঠিক রেখে দুনিয়া কতটুকু, না?
আর এখন আমাদের অবস্থাটা হয়েছে আখেরাত যেদিকে যাক আমার দুনিয়া যেন ঠিক থাকে। এখন আমাদের স্লোগান হয়ে গেছে দুনিয়াকে আখেরাত যতটুকু করা যায়, দুনিয়া ঠিক রেখে আখেরাতের কাজ যতটুকু করা যায়। অথচ কথা ছিল কি, আখেরাত ঠিক রেখে দুনিয়ার দ্বন্দ্ব যতটুকু করা যায় ততটুকু, টাকা পয়সা অর্থবিত্ত যতটুকু করা যায়, তবে আখেরাত যেন ঠিক থাকে। আর এখন উল্টো হয়ে গেছে, দুনিয়া ঠিক থেকে আখেরাত যতটুকু করা যায়। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। কত দিকে আমরা কত ভাবে ঝুঁকে পড়ছি, দুনিয়া দুনিয়া দুনিয়া। ওয়া ইয়া ফাত্তাকুন। ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق সাথে ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق। এই ওয়াতাকতুমুল হাক্কা ওয়ার এরপরে একটা লামা জবল্লা আছে। ওয়ালা তাকতুমুল হাক্কা ওয়ালা তাকতুমুল হাক্কা ওয়ালা তাকতুমুল হাক্কা। আর তোমরা সত্যকে গোপন করবে না। ওয়া আনতুম তা'লামুন, এমত অবস্থায় তোমরা জানো। আল্লাহ তাআলা বলছেন জেনে শুনে সত্যকে তোমরা গোপন করবে না। আমরা তো যত সত্য এ পর্যন্ত গোপন করে যাচ্ছি, আমাদের ম্যাক্সিমাম কিন্তু জেনে শুনেই, জেনে শুনে আমরা সত্যকে কি করি, গোপন করি। অন্যায় কাজে যায়, গুনাহের কাজে যায়, সুদ ঘুষ আরো আরো কত অপরাধ করছি, করে যাচ্ছি জেনে শুনে। ওয়াকিমুস সালাতা, তোমরা সালাত কায়েম করো। ওয়া আতুজ যাকাত, আর তোমরা যাকাত দাও। ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন, আর তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও, রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। কত চমৎকার কথা! সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও, আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।
আতা'মুরুনান নাসা বিল বিররি, তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করছো, ওয়া তানসাউনা আনফুসাকুম, অথচ তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে বসে আছো। তোমরা নিজেরা কি নিজেরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করছো, ওয়া তানসাউনা আনফুসাকুম, আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে গেছো। ওয়া আনতুম তাতলুনাল কিতাব, এমত অবস্থায় তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করছো। আফালা তাকিলুন, তারপরও কি তোমরা তোমাদের আকলটাকে কাজে লাগাবে না? ওয়াস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, তোমরা সাহায্য চাও। ওয়াস্তাঈনু, তোমরা সাহায্য চাও, বিস-সাবরি, সবর দ্বারা, ওয়াস-সালাহ, এবং সালাতের দ্বারা। মুমিনের জীবনে দুইটা হাতিয়ার, একটা হাতিয়ার আর আরেকটা হাতিয়ার হলো সালাত। বিপদে পড়ছেন, সবর করেন, সালাতে দাঁড়িয়ে যান। সমস্যায় পড়ছেন, সালাত পড়েন, সবর করেন, সালাতে দাঁড়িয়ে যান। আমাদের সালেহিন যারা ছিল, আসলাফ যারা ছিলেন, সালাফ যারা ছিলেন, তারা এমনটাই করতেন। কোন একটা বিপদ আসছে, সালাতে দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা তো হয়তো তাকে টিটকারি করবো, তাই না? একটু হয়তো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবো, আরে বেটা তোমার এত বিপদ আর তুমি সারাদিন নামাজ পড়ো। আসলে তো সে নামাজ দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছে, হেড অফিসের সাথে তার কানেকশন ঠিক করেছে। কারণ আল্লাহ তাআলা যখন এগুলো মেহেরবানি করবেন, রহম করবেন, দুনিয়ার এই কোনো কাজের জন্য, যখনই বিপদ আপদ, মুসিবত, অসুস্থতা ইত্যাদি ইত্যাদি, ওয়াস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, ওয়াস্তাঈনু 45 নম্বর আয়াত, ওয়াস্তাঈনু বিস-সাবরি, তোমরা সবর এর মাধ্যমে সাহায্য চাও, এবং সালাতের মাধ্যমে। সবরের মাধ্যমে মানে কি? সবর মানে ধৈর্য। সবরের আরো অনেকগুলো তর্জমা আমরা করব। সবর মানে ধৈর্য, আবার সবর মানে হলো দোয়া করা। তার মানে কিভাবে? তার মানে আপনি দোয়া করবেন সবরের মাধ্যমে, মানে আস্তে আস্তে করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকবেন। তাহলে দোয়াও হলো, সবরও হলো। দোয়াও হলো কি, সবরও হলো। আমরা তো অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়ি, অধৈর্য হয়ে পড়ি, তাই না? আমরা অনেক বেশি নিজেদেরকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। সবরের মাধ্যমে আর সালাত, আল্লাহ তাআলার কাছে কি চাও? সাহায্য চাও। ওয়া ইন্নাহা লাকাবীরা, সবর করা আর সালাত আদায় করা এমত অবস্থায় এটা বড় কঠিন কাজ। ইল্লা আলাল খাশিঈন, তবে যারা বিনয়ী তাদের উপরে নয়। এবার কারা বিনয়ী? আল্লাহ তাআলা বলছেন আল্লাযীনা ইয়াযুন্নুন, আল্লাযীনা যারা ইয়াযুন্নুনা, আল্লাযীনা যারা ইয়াযুন্নুনা, যারা ধারণা করে বা বিশ্বাস করে, ইয়াকিন যাদের আছে, আল্লাযীনা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রাব্বিহিম, আল্লাযীনা যারা ইয়াযুন্নুনা, আল্লাযীনা যারা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রাব্বিহিম, নিশ্চয়ই যারা ধারণা করে মানে বিশ্বাস করে, ইয়াকিন যাদের আছে, আন্নাহুম মুলাকু রাব্বিহিম, যে তারা তাদের রবের সাথে, এরাই ইয়াকিন। তার মানে আমরা আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে দিদারে মিলিত হবো, তাই না? আল্লাহ তাআলার সাথে এই বিশ্বাস কিন্তু আছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য দুনিয়ার কত লোভনীয় বিষয় পর্যন্ত আমরা এড়িয়ে চলি। আমরা দুনিয়ার বহু লোভনীয় বিষয় আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে কি জবাব দিব? এই মানসিকতাটাই তো আমাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে, গুনাহের কাজ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখে। ওয়া আন্নাহুম ইলাইহি রাজিউন, আর তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে। ইয়া বনি ইসরাইল, হে বনি ইসরাইল, উযকুরু, তোমরা স্মরণ, উযকুরু, তোমরা স্মরণ করো। ৪৭ নম্বর আয়াতে আছি। নিয়ামতি, আমার নিয়ামতের কথা, আল্লাতী আনআমতু আলাইকুম, যে নিয়ামতগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, সে সকল নিয়ামতের কথা তোমরা স্মরণ করো। ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম আলাল আলামিন, ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম আলাল আলামিন, ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি। ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম,
আলাল আলামিন। এবার ঠিক আছে নি? ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি আলাল আলামিন, বিশ্ববাসীর উপর। واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا واتقوا يوما لا تجزي نفس واتقوا আর তোমরা ভয় করো ওই দিবসকে লা তাজজি নাফসুন, যেই দিবসে কোনো নফসের কোনো কাজে আসবে না। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ, কোনো নফস অপর কোনো নফসের কোনো কাজে আসবে না। ওই দিবসটাকে ভয় করো যেই দিবসে কোনো নফসের কোনো কাজে আসবে না। আজকে দুনিয়া বন্ধু বান্ধব, তাই না? বন্ধু বান্ধব রং তামাশার জন্য কত অপরাধে আমরা লিপ্ত হই। আহ আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলছেন ওই দিবসটাকে ভয় করো, লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ, যে দিবসে কোনো মানুষের কোনোই কাজে আসবে না। ওয়ালা ইউকবালু মিনহা শাফাআ, আর তাদের থেকে কোনো শাফাআত গ্রহণ করা হবে না। ওয়ালা ইউখাযু মিনহা আদাল, আর তাদের থেকে কোনো আদলও গ্রহণ করা হবে না, বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। ওয়ালা হুম ইউনসারুন, আর তারা কোনোভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, আর স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন আমি নাজ্জাইনাকুম, তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম, মিন আলি ফিরাউন, ফিরাউনের বংশধর থেকে, ফিরাউনের কওম থেকে, ফিরাউনের জাতি থেকে, ফেরাউন অত্যাচারী গোষ্ঠী ফেরাউন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ থেকে যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। ইয়াসুমুনাকুম, তারা তোমাদেরকে আযাব দিত। সুআল আযাব, বড় হীন আযাব, নিকৃষ্ট আযাব তারা তোমাদেরকে দিত। ইউযাববিহুনা আবনাআকুম, তারা তোমাদের সন্তান ছেলে যারা চায় তাদেরকে জবেহ করত, ছেলে সন্তান যারা আছে তাদেরকে জবেহ করত। ওয়াইস্তাহইউনা নিসাআকুম, আর তারা জীবিত রাখত নিসাআকুম, তোমাদের নারীদেরকে। ওয়াফি যালিকুম, আর এর মধ্যে রয়েছে ফি যালিকুম, আর এর মধ্যে রয়েছে বালাউন, পরীক্ষা। ওয়াফি যালিকুম, আর এর মধ্যে রয়েছে বালাউন, একটা পরীক্ষা। মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। আজিমুন মানে ওয়াফি যালিকুম বালাউন আযীমুম মির রাব্বিকুম, এরকম আর কি আবারটা। ওয়াফি যালিকুম বালাউন আযীমুম মির রাব্বিকুম, এরকম বুঝার জন্য এরকম বলবো, কিন্তু এরকম তেলাওয়াত করা যাবে না। ওয়াফি যালিকুম বালাউন, আর এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে বালাউন, একটা পরীক্ষা, মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। আযীমুন, পরীক্ষাটা বড় কঠিন, বড় কঠিন, বড় কঠিন পরীক্ষা এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে। وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন, ফারাকনা, যখন আমি বিভক্ত করলাম, বিকুম তোমাদের জন্য, আল বাহরা দরিয়াটাকে, ফানজাইনাকুম, অতঃপর আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম, ওয়া আগরাকনা, আর আমি ডুবিয়ে দিলাম, আলা ফিরআউন, ফেরাউনের কওমকে, ফেরাউনের জাতিকে আমি যখন ডুবিয়ে মারলাম। ওয়া আনতুম তানজুরুন, এমত অবস্থায় তোমরা তা দেখছিলে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই 50 পর্যন্ত আসছি। 1 মিনিটের জন্য একটু বিরতি, 1 মিনিট।
আলহামদুলিল্লাহ, আজকাল একটু ডিভাইস জনিত সমস্যার কারণে আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ আবার যুক্ত হতে পেরেছি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি। আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করছি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার রহমত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وإذ واعدنا موسى ওয়াইদ, আর হে নবী আপনি স্মরণ করুন যখন ওয়াদনা আমরা ওয়াদা নিয়েছিলাম মুসা থেকে। আমরা যখন মুসা থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম অথবা মুসাকে ওয়াদা করেছিলাম 40 লাইলা, 40 রাত্রির। 40 রাত্রির ওয়াদা যখন আমরা মুসার সাথে করেছিলাম। আমরা 51 নম্বর আয়াতে আছি। তুম্মা তাখাযতুমুল ইজলা মিন বাদিহি, অতঃপর তোমরা গ্রহণ করলে আল ইজলা গোবৎসকে। তুম্মা তাখাযতুমুল ইজলা, অতঃপর তোমরা গরুর বাছুরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করলে মিন বাদিহি, তার অনুপস্থিতিতে। ওয়া আনতুম যালিমুন, তোমরা বড় জালেম একটা জাতি। তোমরা, তোমাদের নবী মুসা কিছুকাল তোমাদের থেকে অ্যাবসেন্ট। এই অ্যাবসেন্ট সুযোগে তোমরা গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নিলে। তোমরা ছিলে বড় জালেম, জুলুমকারী। জুলুমকারী মানে তারা কি জুলুম করলো? আল্লাহকে গোলামি, আল্লাহর গোলামি করার জায়গায় তারা গোলামি করলো কার? ওই নিজেদের প্রবৃত্তির। নিজেদের প্রবৃত্তির তারা কি করলো? গোলামি করলো। তো নিজেদের প্রবৃত্তির গোলামি করা, এটাই তো বড় জুলুম। এটাই তো বড় কি জুলুম। গোবৎসকে মনে চেয়েছে উপাস্য রূপে গ্রহণ করতে, তারা মনের পূজারী হয়েছে। প্রবৃত্তির পূজারী যারা হয়, এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় জুলুম। মনে যা চায় তা করাটা। মনের গোলাম। কি গোলাম? মনের গোলাম। তুম্মা আফাউনা, অতঃপর আমি মুছে দিলাম, দূর করে দিলাম। তুম্মা আফাউনা, অতঃপর আমি দূর করে দিলাম। তুম্মা আফাউনা, অতঃপর আমি আফাউনা, আমি মাফ করে দিলাম। আনকুম, তোমাদেরকে, মিন বাদি যালিকা, এত বড় ঘটনা করার পরেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ওয়াইদ আতাইনা মুসাল কিতাবা, ওয়াইদ, আর যখন আতাইনা আমি দিলাম মুসা আলাইহিস সালামকে কিতাব ওয়াল ফুরকান, কিতাব এবং ফুরকান। আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান, ফুরকান মানে সত্য মিথ্যার মানদণ্ডকারী বা মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদাকারী। এই কিতাব যখন আমি দান করলাম, লাআল্লাকুম তাহতাদুন, কেন এটা দান করলাম? যাতে করে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারো, হেদায়েত যাতে করে তোমরা পেতে পারো। ওয়াইদ ক্বালা মূসা লিকাওমিহি ইয়া কওমি ইন্নাকুম যালামতুম আনফুসাকুম বিত্তিখাযিকুমুল ইজলা। ওয়াইদ ক্বালা মূসা, এবার মূসা আলাইহিস সালাম যখন বললেন, ওয়াইদ, আর যখন ক্বালা বলল মূসা লিকাওমিহি, তার কওমকে, ইয়া কওম, হে আমার কওম, ইন্নাকুম, নিশ্চয়ই তোমরা, যালামতুম, জুলুম করেছো, আনফুসাকুম, নিজেদের উপর, বিত্তিখাযিকুম, গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে, আল ইজলা, গোবৎসকে, ফাতুবু, অতএব তোমরা তওবা করো, ইলা বারিইকুম, তোমাদের বাড়ির কাছে, বাড়ি মানে খালিকিকুম, তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমরা কি করো? তওবা করো। ফাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো, এটা তোমাদের জন্য পানিশমেন্ট।
যালিকুম খায়রুল লাকুম, এটাই তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম, ইনদা বারিইকুম, তোমাদের স্রষ্টার কাছে। ফাতাবা আলাইকুম, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের তওবা কবুল করলেন। ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম, আল্লাহ তাআলা হলেন তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা, মূসা আলাইহিস সালাম ওই যে আল্লাহ তাআলার কাছে গেলেন 40 রাত্রির জন্য তুর পর্বতে, তাওরাত নাতে, সাথে কতজন নিলেন? 70 জন। আসার পথে এই 70 জনের কেউ কেউ, বিশেষ অধিকাংশই, তারা কি বলতে শুরু করলো? ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা, হে নবী আপনি স্মরণ করেন, কুলতুম যখন তোমরা বললে, ইয়া মূসা, হে মূসা, হে নবী আপনি ওই কথাটা স্মরণ করেন যখন তোমরা বলেছিলে, ইয়া মূসা, হে মূসা, লান নুমিনা লাক, আমরা কখনো আপনাকে মেনে নিব না। লান নুমিনা লাক, আমরা আপনাকে কখনো আপনার প্রতি ঈমান আনবো না। কতক্ষণ পর্যন্ত? হাত্তা নারাল্লাহ জাহরা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহকে সরাসরি না দেখব। আল্লাহকে আমরা যদি সরাসরি না দেখি, আমরা আপনাকে মেনে নিব না, আমরা আপনাকে মেনে নিব না। فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة অতঃপর فأخذتكم الصاعقة অতঃপর তোমাদেরকে বজ্রপাত আঘাত করলো। وأنتم تنظرون, এই ঘটনাটা তোমরা নিজেরা দেখছিলে, এই ঘটনাটা তোমরা নিজেরাই তো দেখছিলে। ثم بعثناكم, তারা মরে গেল, আমি তাদেরকে জীবন দিলাম। তুম্মা বা'আসনাকুম, অতঃপর আমি আবার তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলাম। মিন বা'দি মাউতিকুম, তোমাদের মৃত্যুর পর। লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারো। ওয়াযাল্লালনা আলাইকুমুল গামামা ওয়া আনজালনা আলাইকুমুল মান্না ওয়াসসালওয়া। ওয়াযাল্লালনা, আর আমি মেঘমালা দিলাম। ওয়াযাল্লালনা আলাইকুম আল গামামা, আমি গামাম দ্বারা তোমাদের উপরে ছায়া দিলাম। ওয়াযাল্লাল্লাহু আলাইকুমুল গামাম, ওয়াযাল্লাল্লাহ মানে আর আমি ছায়া দিলাম, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল গামামা মেঘমালা দিয়ে। ওয়া আনজালনা, আর আমি নাজিল করলাম, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল মান্না ওয়াস সালওয়া, মান্না এবং সালওয়া, মান্না এবং সালওয়া আমি তোমাদের উপরে নাজিল করলাম। কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, স্বর্গীয় খাবার আমি তোমাদের উপরে নাজিল করলাম। কুলু, আর বলেছিলাম খাও, মিন তাইয়্যিবাতি পবিত্র জিনিস থেকে, মা রাযাকনাকুম আমি তোমাদেরকে যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র জিনিসগুলো তোমরা খাও। ওয়ামা যালামুনা ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াযলিমুন, ওয়ামা যালামুনা, তারা যে আমার সাথে অন্যায় আচরণ করলো, অর্থাৎ আমার আদেশ মেনে নিয়ে মেনে নিল না, আমার আদেশগুলো তারা মান্য করলো না, এর দ্বারা তারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নাই। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ামা যালামুনা, এরা আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নাই, ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াজলিমুন, বরং তারা নিজেরা নিজেদের উপরে জুলুম করেছে, আমার উপর নয়, তারা নিজেরা নিজেদের উপরে জুলুম করেছে। وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا। ওয়াইদ, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন, কুলনা যখন আমি বললাম, উদখুলু তোমরা প্রবেশ করো, দাখিল হও, হাযিহিল কারিয়া এই জনপদে তোমরা কি করো? দাখিল হও। বাইতুল মাকদিস, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে বাইতুল মাকদিস, এই হাযিহিল কারিয়া দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছে, এই বাইতুল মাকদেসে তোমরা দাখিল হও। ফাকুলু মিনহা হাইসু শি'তুম রাগাদা, ফাকুলু আর তোমরা খাও, মিনহা সেখান, মিনহা হাইসু শি'তুম সেখান থেকে তোমাদের যা ইচ্ছে হও, রাগাদান স্বাচ্ছন্দ্যে, ওয়াদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, আর অবনত হয়ে, সাজদায় অবনত হয়ে তোমরা দাখিল হও। ওয়াদখুলুল বাবা সুজ্জাদা ওয়াকুলু হিত্তাতুন নাগফির লাকুম, আর তোমরা বলো হিত্তা, হিত্তা মানে ক্ষমা, ওয়াকুলু তোমরা বলো হিত্তাতুন, তোমরা বলো হিত্তা, ওয়াকুলু হিত্তাতুন, হিত্তাতুন শব্দের অর্থ হলো ক্ষমা চাই, এটা একটা শব্দ। হিত্তাতুন, হিত্তাতুন, হা তোয়া গুলতা, হিত্তাতুন,
কিন্তু তারা হিত্তাতুন না বলে কি বলেছিল? হিনতাতুন, গম, ভুট্টা এই জাতীয়। হিনতাতুন, হা নুন তোয়াতা, মানে হা আর তোয়ার মাঝখানে একটা নুন বসা দিয়েছে তারা। তারা বললো কি হিনতাতুন, অথচ আল্লাহ তাআলা বলছে তোমরা বলো হিত্তাতুন ওয়াকুলু, তোমরা বলো হিত্তাতুন, ক্ষমা, মাফ, সরি। তাহলে কি হবে? নাগফির লাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব, খাতায়াকুম, তোমাদের অপরাধগুলোকে, ওয়াসানাজিদুল মুহসিনিন, আর মুহসিন বান্দা যারা তাদেরকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। ওয়াসানাজিদুল মুহসিনিন। فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا فأطفر بدل পরিবর্তন করলো আল্লাযীনা তারা যারা জলামু জুলুম করেছে, যারা জুলুম করেছে তারা পরিবর্তন করে নিল। فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, যে এমন কথা তারা বদলিয়ে নিল যে কথাটা তাদেরকে বলা হয় নাই। অর্থাৎ ওই যে বলা হয়েছে হিত্তাতুন বলো, আর তারা এই জায়গায় কি বললো? হিনতাতুন। এখানে এই কথাটাই আল্লাহ তাআলা বলছেন যে ফাবাদদালা, তারা বদলিয়ে নিল, আল্লাযীনা যারা যালামু জুলুম করেছে, কাউলান এমন একখানা কথা, গায়রা নয়, আল্লাযী যেটা কিলা বলা হয়েছে, লাহুম তাদেরকে, যেই কথাটা তাদেরকে নয় বলা হয়েছে এমন কথাকে তারা বদলিয়ে নিল। فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا, অতঃপর আমি আল্লাহ নাযিল করলাম, على الذين ظلموا, যারা জুলুম করেছে তাদের উপর, রিজজাম মিনাস সামাই, আকাশ হতে শাস্তি আমি তাদের উপরে বর্ষণ করলাম, আসমানি আযাব। আসমানি আযাব সেটা কি? আসমানি গজব, আল্লাহর গজব, কঠিন ঠান্ডা জনিত, ঠান্ডা অবস্থা, কঠিন ঠান্ডা জনিত কুয়াশা, অথবা অন্য ইয়াতে আসছে মহামারী, প্লেগ, প্লেগ রোগ, মহামারী রোগ, এরকম জিনিস আমি আল্লাহ আকাশ থেকে তাদের উপরে বর্ষণ করলাম, নাউজুবিল্লাহ। তাহলে প্লেগ বলেন, মহামারী বলেন, বা আকাশ থেকে একেবারে কঠিন ঠান্ডা কুয়াশা, এগুলো সব আসছে যে তাদের উপর, ওই যে তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন করেছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ফানজালনা আলাল্লাযীনা যালামু রিজজা, আমি তাদের উপরে রিজসান নাজিল করেছি, আমি তাদের উপরে শাস্তি নাজিল করেছি, মিনাস সামাই, আকাশ থেকে। কেন কেন কেন? বিমা কানু ইয়াফসুকুন, এই জন্য যে তারা ফাসিকি কর্মকাণ্ড করে, তারা ফাসিকি কর্মকাণ্ড করে, এই জন্য আমি তাদের উপরে আসমান থেকে এই শাস্তি নাজিল করেছি। وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন যখন ইস্তাসকা মূসা, মূসা আলাইহিস সালাম পানি চাইলেন, লিকাওমিহি, তার কওমের জন্য। মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলেন, পানি চাইলো, ফাকুলনা দুরিব বিআসাকাল হাজার, ফাকুলনা আমি আল্লাহ বললাম, ইদরিব হে নবী মূসা আপনি আঘাত করেন, বিআসাকা আপনার লাঠি দ্বারা, আল হাজার পাথরের মধ্যে, হে নবী আপনি আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করেন। ফানফাজারাত, ফলে তা থেকে বের হলো, ফানফাজারাত মিনহু, তার থেকে বের হলো, ইসনাতা আশারাতা আইনা, 12টি ঝর্ণা, قد علم كل أناس, প্রত্যেক মানুষ জেনে নিল, মাশরাবাহুম, তাদের পানি পান করার জায়গা, কুলু ওয়াশরাবু মিন রিজকিল্লাহ, কুলু তোমরা খাও, ওয়াশরাবু আর তোমরা পান করো, মিন রিজকিল্লাহ আল্লাহর রিজিক, কুলু তোমরা খাও, ওয়াশরাবু আর তোমরা পান করো, মিন রিজকিল্লাহি আল্লাহ তাআলার রিজিক, তোমরা পান করো, তোমরা খাও আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে। ওয়ালা তা'সাউ ফিল আরদি মুফসিদিন, ওয়ালা তা'সাউ ফিল আরদি মুফসিদিন, আর তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ো না। ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা লান নাসবিরা আলা তুআমিন ওয়াহিদ, ওয়াইদ আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন, কুলতুম যখন তোমরা বললে, ইয়া মূসা হে মূসা, লান নাসবিরা আলা তুআমিন ওয়াহিদ, আমরা কখনো একটা খাবারের উপরে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না। নফি তাকিদ বলান, কখনোই আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না, আলা তুআমিন ওয়াহিদিন, একটা খাবারের উপর, আমরা কখনো একটা খাবার খেয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না। তাহলে কি করবে? কাদ আলী ফাদউ লানা,
অতএব তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো রব্বাকা, তোমার রবের কাছে, ইখরিজ লানা, যেন তিনি বের করে দেন, মিন থেকে, মা যা তুমবিতুল আরদু, জমিন উৎপাদন করে, জমিন জমিন যা উৎপাদন করে, জমিন যা উৎপাদন করে, এখান থেকে আমরা কিছু চাই। ফাদউ লানা রাব্বাকা, আপনার রবের কাছে, হে নবী মুসা, আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন, ইখরিজ লানা, যেন তিনি আমাদের জন্য বের করে আনেন, মিন থেকে, মা, এই মিন মা মানে মিন মা, মিন যোগ মা, মিন থেকে মা মানে যা, তুমবিতুল আরদু, জমিন যা উৎপাদন করে, জমিন যা উৎপাদন করে, আমরা সেখান থেকে চাই যেন তিনি আমাদের জন্য ভূমিজাত খাবার, জমিনজাত খাবার যেন তিনি আমাদের জন্য দেন। সেটা কি? মিন বাকলিহা ওয়া কিসসাইহা ওয়া ফুবিহা ওয়া আদাসিহা ওয়া বাসালিহা। দেখেন, জান্নাতের খাবারগুলো তাদের সহ্য হয় না, তারা বাকল চাইলো, বাকল মানে শাকসবজি, বাকলিহা ওয়া কিসসাইহা, কাকর, ওয়া ফুমিহা গম, ওয়া আদাসিহা মসুর ডাল, ওয়া বাসালিহা এবং পেঁয়াজ, এই নিত্য সবজিগুলো তারা চাইলো। মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন করলো, মুসা, তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের হয়ে এই ব্যাপারে আবদার করো, দোয়া করো। এবার আল্লাহ তাআলা বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আতাস্তাবদিলুন, হে আমার কওম, তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাচ্ছ, আল্লাযী হুয়া আদনা, এমন একটা জিনিস যেটা নিকৃষ্ট, বিল্লাযী হুয়া খাইর, উৎকৃষ্ট জিনিসের বদৌলতে, উৎকৃষ্ট জিনিসকে বাদ দিয়ে তোমরা কি নিকৃষ্ট জিনিস পেতে চাচ্ছ? ইহবিতু মিসরা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমরা জমিনে নেমে পড়ো, ইহবিতু মিসরা, ইহবিতু মিসরা, তোমরা নগরে নেমে পড়ো, ইহবিতু মিসরা, তোমরা নগরে নেমে পড়ো, মিশরের দ্বীপান্তর, এই মিশর, মিশর মানে মিশর, এখানে মিশর মানে মিশরের দ্বীপান্তরে তোমরা নেমে পড়ো। ফাইন্না লাকুম মা সাআলতুম, ঠিক আছে, ওই জায়গায় যাও, ওই জায়গায় গেলে তোমরা আল্লাহর কাছে যা চেয়েছো না, ওখানে সব পাবা। ফাইন্না লাকুম মা সাআলতুম, তোমরা ওখানে যা চেয়েছো, তোমরা ওখানে যা চেয়েছো ওখানে সব কিছু পাবা। এই যে, তাহলে এটা কোথায়? মিশরে, এটা এটা হলো দ্বীপান্তর, এটা হলো দ্বীপান্তর, দ্বীপান্তরে তোমরা ওখানে চলে যাও, ওখানে তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় যত কিছু আছে, জমিন উৎপাদিত, জমিন উৎপাদিত, এটা ওখানে তোমরা সবকিছু পাবে। ইহবিতু মিসরা ফাইন্না লাকুম মা সাআলতুম, ওখানে যা আছে, তোমরা যা চেয়েছো সেখানে তা মওজুদ। ওয়া দুরিবাত আলাইহিম আয-যিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু, দ্বীপান্তরে যাও, ওখানে এগুলো পাবে। এখানে ইহবিতু মিসরান দ্বারা একটা অনুবাদ হলো দ্বীপান্তরে তোমরা নেমে পড়ো, ইহবিতু মিসরান, তোমরা দ্বীপান্তরে নেমে পড়ো, ফাইন্না লাকুম মা সাআলতুম, ওখানে তাই রয়েছে যা তোমরা চেয়েছো। ওয়া দুরিবাত আলাইহিমুজ জিল্লাহ, আর তোমাদের তাদের উপরে দুরিবাত, চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওয়া দুরিবাত আলাইহিমুজ জিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু, ওয়া দুরিবাত, আর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আলাইহিম তাদের উপর, আয-যিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু ওয়া বাউ বিগাদবিন মিনাল্লাহ, তিনটা জিনিস, তাদের উপরে তিনটা জিনিস দেওয়া হয়েছে, জিল্লাত, মাসকানাত, আর একটা হলো বাউ বিগাদবিন মিনাল্লাহ, বাউ বিগাদবিন মিনাল্লাহ, তারা, তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কি দেওয়া হয়েছে? লাঞ্ছনা, জিল্লাত মানে লাঞ্ছনা, জিল্লতি বলে না অনেক সময়, জিল্লতি, আর মাসকানা মানে হলো দরিদ্র অবস্থা, আর তিন নম্বর হলো ওয়াবা ও বেগাদবি মিনাল্লাহ, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব পেয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কি পেয়েছে? গজব পেয়েছে। ওয়াবা ও বেগাদবি মিনাল্লাহ, ওয়াবা ও বেগাদবি মিনাল্লাহ, আর তারা আল্লাহর তরফ থেকে গজব পেয়েছে। তাহলে ওই যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বললেন, তোমরা তিহপান্তরে নেমে পড়ো, ওখানে তোমরা যা চেয়েছো তখন বসে বসে সব ওখানে পাবে।
তখন তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো তিনটা জিনিস। তাহলে ইহুদিদের উপরে কয়টা জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হলো? এটা একটা কোশ্চেন। জিল্লাত, মাসকানা, বাউ বিগাদাবিম মিনাল্লাহ। বাউ বিগাদাবিম মিনাল্লাহ। জিল্লাতি, মাসকানা, বাউ বিগাদাবিম মিনাল্লাহ। যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে নিশ্চয় তারা কানু ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করছে। আর তারা নবীদেরকে হত্যা করছে বেগাইরিল হাক্কি, অন্যায়ভাবে। যালিকা বিমা আসাও, এটা এই জন্য যে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে, অবাধ্য আচরণ করেছে। ওয়াকানু ইয়াতাদুন, আর তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। ওয়াকানু ইয়াতাদুন। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে। ওয়াল্লাযীনা হাদু, ওয়াল্লাযীনা হাদু, আর যারা ইহুদি হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই যারা ইহুদি হয়েছে। ওয়ান্নাসারা, আর নিশ্চয়ই যারা খ্রিস্টান হয়েছে। ওয়াসসাবিঈনা, নিশ্চয়ই যারা সাবিঈ হয়েছে, অগ্নি পূজক, তারকা পূজক। তার মানে এই অগ্নি পূজকদের মধ্য থেকে, নাসারাদের মধ্য থেকে, ইহুদিদের মধ্য থেকে, পিছন থেকে অনুবাদটা করছি আমি, এখান থেকে অনুবাদটা ধরেন। এই অগ্নি পূজক, তারকা পূজক, এদের মধ্য থেকে, নাসারাদের মধ্য থেকে, ইহুদিদের মধ্য থেকে, এবং যারা নামকে অস্তে ঈমান এনেছে তাদের মধ্য থেকে। তার মানে চার শ্রেণী: সাবিঈন, নাসারা, হাদু, আল্লাযীনা আমানু। এদের মধ্য থেকে প্রকৃত অর্থে মান আমানা বিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি, এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলা সালিহা, আর নেক কার্য সম্পাদন করেছে। আল্লাহর প্রতি যথার্থ রূপে ঈমান এনেছে, সাথে আখিরাতের প্রতিও। ওয়া আমিলা সালিহা, আর নেক কার্যকে সম্পাদন করেছে। ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান। ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের নিকট। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, নেই তাদের উপরে কোনো ভয়। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, আর না তারা চিন্তিত হবে। তাহলে খাউফুন আলাইহিম এটা হলো ফিদ দুনিয়া, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন এটা হলো ফিল আখিরাহ। এভাবে মনে রাখতে পারেন। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ফিদ দুনিয়া, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন ফিল আখিরাহ। দুনিয়ার জীবনে তাদের কোনো ভয় নাই, আখিরাতের জীবনে তাদের কোনো চিন্তারও কারণ নাই। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। ওয়াইদ আখাযনা মিথাকাকুম, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন যখন আখাযনা, আমি অঙ্গীকার নিলাম, মিথাকাকুম তোমাদের অঙ্গীকার, ওয়া রাফা'না, আর আমি তুলে ধরলাম, ফাওকাকুম তোমাদের উপর, আত-তুরা, তুর পর্বতকে। ওই যে তারা যখন মুসা আলাইহিস সালামের আদেশ লঙ্ঘন করলো, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন যে তোমরা ওই যে তুর প্রান্তরটাকে তাদের উপরে তুলে ধরো। ওয়া রাফা'না ফাওকাকুমুত তুর, তখন তাদেরকে বললাম খুযু মা আতাইনাকুম বিকুওয়া। তখন তারা কি বলল? হুজু। আল্লাহ তাআলা বললেন খুযু, বা ফেরেশতারা বললেন খুযু, তোমরা গ্রহণ করো। মা আতাইনাকুম, আল্লাহ তাআলাই বলেছেন খুযু, তোমরা গ্রহণ করো। মা আতাইনাকুম, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বিকুওয়াতিন, শক্তির সাথে তোমরা এটাকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো। ওয়াযকুরু, আর তোমরা স্মরণ করো, মা ফিহি, এর মধ্যে যা কিছু আছে, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো। সুম্মা তাওয়াল্লাইতুম মিন বাদি যালিক, সুম্মা, অতঃপর, তাওয়াল্লাইতুম, তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, মিন বাদি যালিকা, এর পরেও। কিছু তো না। সুম্মা তাওয়াল্লাইতুম, অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, মিন বাদি যালিকা, এরপরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। ফালাউলা ফাদলুল্লাহি আলাইকুম, যদি না আল্লাহর ফদল ও করম তোমাদের উপরে না থাকতো, ওয়া রাহমাতুহু, এবং তার রহমত তোমাদের উপরে না থাকতো, লাকুনতুম মিনাল খাসিরিন, তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তকারী যারা তাদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতে। আল্লাহ তাআলার ফদল, আল্লাহ তাআলার রহমত যদি তোমাদের উপরে না থাকতো, তাহলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের মধ্যে তোমরা শামিল হয়ে যেতে। ওয়ালাকাদ আলিমতুমুল্লাযীনা আতাদাউ মিনকুম ফিস সাবতি ফাকুলনা লাহুম কুনু কিরাদাতান খাসিইন,
ওয়ালাকাদ আলিমতুম, আর অবশ্যই তোমরা জানো, আল্লাযীনা তাদেরকে যারা ইআতাদাও সীমা লঙ্ঘন করেছে, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, ফিস-সাবতি শনিবারের ব্যাপারে, শনিবারের ব্যাপারে যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে চিনো জানো। ফাকুল্না লাহুম, আমি আল্লাহ তাদেরকে অতঃপর বললাম, কুনু কিরাদাতান খাসিইন, কুনু কিরাদা তোমরা বানর হয়ে যাও, কুনু কিরাদা তোমরা বানর হও, কুনু তোমরা হয়ে যাও, কিরাদাতান বানর, খাসিইন নিকৃষ্ট বানরে তোমরা রূপান্তরিত হয়ে যাও, ঘৃণিত বানরে তোমরা রূপান্তরিত হয়ে যাও। কুনু কিরাদাতান খাসিইন, ওই যে মাছ ধরার কাহিনীটা, শনিবারে তাদেরকে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ শনিবারে মাছ বেশি আসে, কাহিনীটা আমরা বলেছিলাম। তো এরা সীমা লঙ্ঘন করেছিল শনিবারের ব্যাপারে, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তাদেরকে বললাম, কুনু কিরাদাতান খাসিইন, তোমরা সবাই ঘৃণিত বানরে রূপান্তরিত হয়ে যাও। ফাজআলনাহা নাকালাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহা, ফাজআলনাহা অতঃপর আমি বানালাম, এই যে বানর হয়ে যাও এই কাহিনীটাকে আমি বানালাম, নাকালান একটা শিক্ষা গ্রহণের একটা দৃষ্টান্ত, মানে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি এটাকে বানালাম। লিমা বাইনা ইয়াদাইহা, ওই সমসাময়িক যারা ছিল তাদের জন্য, ওমা খালফাহা পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের জন্য, মানে আমাদের জন্য, আমরা পরে আসছি। ওয়ামাওয়াইজা, এবং এটাকে বানিয়েছি মাওয়াইজা, ওয়াজ। তাহলে এক নম্বরে হলো নাকালান, এটাকে আমি শিক্ষণীয় একটা দৃষ্টান্ত বানালাম। দুই নম্বর এটাকে ওয়াজ বানাইছি, মাওয়াইজা মানে ওয়াজ, উপদেশ, মাওয়াইজা মানে উপদেশ মানে ওয়াজ। লিল মুত্তাকিন, যারা মুত্তাকি তাদের জন্য এটা হলো একটা ওয়াজ। আমরা যারা মুত্তাকি আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যারা মুত্তাকি আমাদের জন্য এই কাহিনীটা হলো একটা ওয়াজ। কোন কাহিনীটা? ওই যে শনিবারের ব্যাপারে তারা যে সীমা লঙ্ঘন করেছে, এই কাহিনীটা আমাদের জন্য একটা ওয়াজ। সেটা কি? আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন জনিত কারণে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বললেন তোমরা বানর হয়ে যাও, তার মানে এটা আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় নসিহত, এবং বিশেষত এটা আমাদের জন্য একটা ওয়াজ, শিক্ষণীয় লেসন, এই যে নাকালান, বিশেষত আমাদের জন্য এটা কি একটা ওয়াজ। ওয়া মাওয়াইযাতাল লিল মুত্তাকিন, ওয়াইদ ক্বালা মূসা লিকাওমিহি, ওয়াইদার স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা যখন ক্বালা মূসা আলাইহিস সালাম বলল, ক্বালা মূসা লিকাওমিহি তার কওমকে, ইন্নাল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইয়া'মুরুকুম তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, আন তাযবাহু বাকারা গরু জবাই করতে। মূসা আলাইহিস সালাম ডেকে বললেন, ও আমার কওম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছে গরু জবেহ করতে। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেছে, আন তাযবাহু বাকারা, একটা গরু জবেহ করতে। যেহেতু একটা গরু মানে বাকারা, এক বছর, সেজন্য তোমাদেরকে গরু জবেহ করতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন। ক্বালু আতাত্তাখিযুনা হুজুয়া, ক্বালু তারা বলল, আতাত্তাখিযুনা হুজুয়া, ক্বালু তারা বলল, আতাত্তাখিযুনা, ও নবী মূসা তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছো? আতাত্তাখিযুনা হুজুয়া, আমাদের সাথে মজা নিচ্ছ? আল্লাহর কাজ নাই, আল্লাহ আমাদেরকে গরু জবাই করতে বলবে? আতাত্তাখিযুনা হুজুয়া, আমাদের সাথে কি তুমি মজা নিচ্ছ? এবার মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, ক্বালা আউযু বিল্লাহ, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, আন আকুনা, যাতে করে আমি যেন না হই, মিনাল জাহিলিন, যারা অজ্ঞ আছে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। ক্বালা আউযু বিল্লাহি আন আকুনা মিনাল জাহিলিন, অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। ক্বালু উদউ লানা, ক্বালু তারা বলল, উদউ লানা রাব্বাক, হে নবী মূসা তুমি আহ্বান করো, দোয়া করো আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, ইউবাইয়িন লানা, যেন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করে দেন, মা হিয়া, ওই গরুটা কেমন, ওই গরুটা কেমন, যেন তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করে দেন, কিরূপ, মা হিয়া, কেমন হবে, কিরূপ হবে। ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুল, মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ইন্নাহু ইয়াকুল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইন্নাহা বাকারা, এটা হবে এমন একটা গাবী, লা ফারিদু ওয়ালা বিকরুন, যা না হবে বৃদ্ধ, ওয়ালা বিকরুন, আর যা না হবে মধ্য, ওয়ালা বিকরুন, আর না হবে এটা অল্প বয়সী।
আওয়ানুম বাইনা যালিক, বরং এটা বৃদ্ধ অল্প বয়সী এর মাঝামাঝি, মানে মিডিয়াম বয়সী, মধ্য বয়সী। লা আওয়ানুম বাইনা যালিক ফাফআলু, অতএব তোমরা করো মা তুমারুন, তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে। মধ্য বয়সী একটা গরু জবাই করো। তাহলে তোমরা জানতে চেয়েছো গরুটা কেমন হবে, কোন বয়সী কি, তাহলে এটা না বেশি বয়সী আর না কম বয়সী, আওয়ানুম বাইনা যালিক, এই দুটোর মাঝখানের বয়সী একটা গরু জবাই করো। ফাফআলু মা তুমারুন, অতএব তোমরা করো মা তুমারুন, যা তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ক্বালু, তারা বলল, উদউ লানা রাব্বাক, হে নবী মুসা তুমি তোমার রবকে ডেকে বলো, ইউবাইয়িন লানা, যেন তিনি আমাদের জন্য বর্ণনা করে দেন, মা লাউনুহা, গরুর রংটা কেমন হবে। বুঝলাম গরুটা মধ্যবয়সী, কিন্তু রংটা তো জানলাম না। ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুলু, মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি বলেন, ইন্নাহা বাকারাতুন সাফরা, ইন্নাহা বাকারাতুন, নিশ্চয়ই এটা হলো এমন একটা বাকারা, নিশ্চয়ই এটা হলো একটা বাকারা, সফরা, হলদে বর্ণের, হলদে বর্ণের একটা বাকারা হবে, গাবি হবে, হলদে বর্ণের একটা গাবি হবে। ফাকিউল লাউনুহা, তার রং হবে উজ্জ্বল গাঢ়, ফাকিউন, উজ্জ্বল গাঢ়, লাউনুহা, তার রং হবে উজ্জ্বল গাঢ়, হলদে বর্ণের উজ্জ্বল গাঢ় রং। তাসুররুন নাযিরিন, যেই গাভীটা দেখলে পরে দর্শক যারা আছে তাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। চোখ জুড়ানো একটা গাভী, মানে সেই রকম একটা গাভী, আমরা বলি আর কি সেই রকম। তাহলে চোখ জোড়ানো, দর্শকদের চোখ যেন জুড়িয়ে যায় এমন একটা আকর্ষণীয়, একটা অ্যাট্রাকটিভ গাভী তোমরা জবে করবে। দেখেন যত প্রশ্ন তত কঠিন। তাহলে ওখানে গেল মধ্য বয়সী, এবার আসছে এটা হলদে বর্ণের, তার মানে লাল বলেন, সাদা বলেন, কালো বলেন, আরো আছে না কত রং, আকাশি রং। এই সব রং বাদ, রং হলো কি সফরা, হলদে বর্ণের, তাও তার রংটা হবে উজ্জ্বল, মানে উজ্জ্বল হলদে বর্ণ, এই হাইড না। তাসরুন নাযিরিন, যে রংটা দেখলে পরে যারা দর্শক আছে তাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। ক্বালু উদউ লানা, ক্বালু, তারা বলল, ক্বালু উদউ লানা, তারা বলল, উদউ লানা রাব্বাক, হে নবী মুসা আপনি আপনার রবকে ডেকে বলেন, ইউবাইয়িন লানা মা হি, আমাদের গরুটা কি ধরনের হবে, কি ধরনের হবে। কারণ ওই যে মধ্যবয়সী, এই যে দেখেন আগের আয়াতটা দেখেন, ওখানেও কিন্তু মাহি, মাহি ছিল প্রশ্ন, মাহি সেটা কি। তো তারা সেটা কি, তারা তারা বয়স বুঝেছে, মধ্যবয়সী। এবার তারা বললো আমরা তো মধ্যবয়সী গরু পাই, কিন্তু সেম মধ্যবয়সী গরু তো অনেক আছে। ক্বালু উদউ লানা, তারা বলল উদউ লানা, হে নবী মুসা তুমি তোমার রবকে ডেকে বলো, ইউবাইয়িন লানা, উদউ লানা রাব্বাকা ইউবাইয়িন লানা মা হি, তিনি যেন আমাদেরকে গরুর ব্যাপারটা আরেকটু ক্লিয়ার করেন, এটা কেমন গরু। কারণ মধ্যবয়সী গরু, ইন্নাল বাকারা তাশাবাহা আলাইনা, আমাদের কাছে বহু মধ্যবয়সী গরু, একটার সাথে আরেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ, একটার সাথে আরেকটা সিমিলারিটি আছে, এরকম বহু গরু আমাদের সামনে মজুদ। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু লামুহতাদুন, আমরা যদি এবার পাই, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাহেন, এবার নিশ্চয়ই আমরা লামুহতাদুন, সঠিক ফয়সালা আমরা পেয়ে যাব, পেয়ে আমরা গরু জবেহ করব। এবার মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুলু, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, তারা, এটা এমন একটা গরু, লা যালুল, এটা হলো এমন একটা গরু, লা যালুল, যাকে জালুল করা হয় না, তার মানে কোনো কাজে যুক্ত করা হয় নাই, কোনো কাজে যে এই গরুটাকে লাগানো হয় নাই, তার মানে একেবারে নাদুস, নুদুস, একেবারে ফিউর, একেবারে কি ফিউর একটা গরু নিয়ে আসো, যেটাকে হাল চাষ, পানি দেওয়ার কাজে, অন্য কোনো কৃষি কাজে, কোনো কাজে এটাকে যুক্ত করা হয় নাই। লা যালুলুন তুসিরুল আরদা, এটাকে জমিনে চাষাবাদের কাজে লাগানো হয় নাই। ওয়ালা তাসকিল হারসা, আর জমিনে পানি দেওয়ার কাজে ওইটাকে লাগানো হয় নাই, বরং মুসাল্লামাতুন, এটা হলো নিখুঁত, লা শিয়াতা ফিহা, তার মধ্যে কোনো খুঁত নাই। মুসাল্লামাতুন মানে এটা নিরাপদ, নিষ্কলুষ, তার কান কাটাও না, লেজ কাটাও না, নাক কাটাও না, কোনো কিছু না, চামড়া কাটাও না, পিছনের চামড়া একটু ইয়া হয়ে গেছে,
এরকমও কিছু না, মুসাল্লামাতুন একেবারে মিয়া ফিল মিয়া, 100-তে 100 এটা পরিপূর্ণ একটা গরু। লা শিয়াতা ফিহা, তার মধ্যে নেই কোনো খুঁত, নেই কোনো দাগ, নেই কোনো প্রবলেম, নেই কোনো উইকনেস, নেই কোনো দুর্বলতা, নেই কোনো সমস্যা। ক্বালু, এবার তারা বলল, ক্বালুল আনা, এখন জিতা বিল হাক্কি, তুমি একেবারে সত্য কথাটাই আমাদের কাছে নিয়ে আসছো। এখন তারা এতক্ষণে আমরা একেবারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কথাটা পেয়েছি। ফাযাবাহুহা, তারা এবার এই গরু সংগ্রহ করলো। সংগ্রহ করতে মানে আছে তো বলেছিলাম, মানে এই গরুর চামড়া পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এই গরু কিনতে হয়েছে। এমন একখানা গরু তারা এক জায়গায় পেয়েছে এই শর্তের আলোকে। এবার গরুওয়ালা এমন দাম চেয়েছে, আল্লাহ চাহে তো গরুওয়ালা দাম চেয়েছে এই চামড়া পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে আমার এই গরু নিতে হবে। তখন তারা বাধ্য, ফাযাবাহুহা, তারা এটাকে জবেহ করলো। ওয়ামা কাদু ইয়াফআলুন, তারা এই আদেশটাকে কার্যকর করার মতো ছিল না, তারা বাধ্য হয়েছে। প্রশ্ন করে করে নিজেরা নিজেদের উপরে আরো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। ফাযাবাহুহা ওয়ামা কাদু ইয়াফআলুন। وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون। এবার গরু জবেহের কাহিনীটা, এবার আল্লাহ তাআলা কোরআনের এটা একটা মুজিজা। আমরা যদি কোনো ঘটনা সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করি, তখন আমরা কি করি, একেবারে ঘটনাটা সূত্রপাত কিভাবে শুরু হতে এ পর্যন্ত যেতে 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 স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে আনি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কোরআনের মুজিজা হলো আল্লাহ পুরা কাহিনীটা বর্ণনা করছে। গরু জবের কাহিনী কিন্তু এখনো আসে নাই, অলরেডি গরু জবে হয়ে গেছে, তাই না? ফাযাবাহুহা, তারা গরুটাতে অলরেডি কি করেছে, জবে করে দিছে। কিন্তু এখনো কি কারণে, কোন সিকোয়েন্সে, কোন প্রেক্ষাপটে গরুটা জবে হয়েছে, এই কাহিনীটা কিন্তু এখনো সামনে আসেনি, এখন আসছে। ওয়াইযা কাতালতুম নাফসান ফাদারাতুম ফিহা, এটাই কোরআনের মুজিজা, এটাই কোরআনের মুজিজা। ওয়াইযা কাতালতুম নাফসান ফাদারাতুম ফিহা, ওয়াইযা কাতালতুম নাফসান ফাদারাতুম ফিহা, 72 নম্বর আয়াত, 72 নম্বর আয়াত আমরা শুরু করছি। ওয়াইযা, স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন কাতালতুম নাফসান, তোমরা একটা নফসকে হত্যা করেছিলে, ফাদারাতুম ফিহা, তখন তোমরা এই হত্যার ব্যাপারে একজন আরেকজনকে, এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে দোষারোপ করছিলে, এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে দোষারোপ করেছিলে। ওয়াইযা কাতালতুম নাফসান ফাদারাতুম ফিহা, কে তাকে মেরেছে এটা কেউ স্বীকার করছে না, এক গ্রুপ আরেক দোষারোপ করছে। ওয়াল্লাহু মুখরিজুম মা কুনতুম তাকতুমুন, ওয়াল্লাহু মুখরিজুন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মুখরিজ, তিনি হলেন উদ্ঘাটক, তিনি হলেন প্রকাশক, তিনি এটাকে বের করে দিয়েছেন। মা কুনতুম তাকতুমুন, তোমরা যে হত্যা করে গোপন করছিলে, তোমাদের গোপনীয় বিষয়টাকে আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহু মুখরিজুম মা কুনতুম তাকতুমুন ফাকুলনা দরিবুহু বিবাদিহা, দুইটা কারণে গরুটা জবে, ওই যে এক মানুষকে তারা হত্যা করেছিল, এক লোক তার চাচাতো বোনের সাথে তার একটা সুসম্পর্ক ছিল, সে চাচাতো বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছে, চাচাতাকে বিয়ে দিচ্ছে না, চাচাতো ভাই চাচাকে হত্যা করেছে বিয়ে করার জন্য। রাস্তা ক্লিয়ার, চাচাকে হত্যা করে, নাউজুবিল্লাহ। তবে পরে এই চাচার লাশটা একজন নিরপরাধ মানুষের বাড়ির দরজার সামনে রেখে দিল। স্বাভাবিক, যার বাড়ির সামনে লাশ পাওয়া গেছে সেই তো হত্যাকারী, এটা একেবারে স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায়। মানে এক বাড়িতে হত্যা করে আরেক বাড়ির সামনে লাশটা রেখে আসলো। এবার এটা নিয়ে লাগছে তাদের মধ্যে গন্ডগোল, এটা হলো একটা বিষয়। আরেকটা হলো যে না, এক লোক, তার চাচার ছেলে মেয়ে ছিল না, তার চাচার অনেক সহায় সম্পত্তি ছিল, তো সে চাচাকে হত্যা করলো তার এই সম্পদগুলো আত্মসাৎ করার জন্য। দুইটা ঘটনা একই, তার মানে হত্যাজনিত কারণ। তো হত্যা করার পরে এখন কে হত্যা করেছে, গ্রামবাসী, এলাকাবাসী, পাড়াবাসী, মহল্লাবাসী কেউ নির্ধারণ করতে পারছে না, একজন আরেকজনকে দোষারোপ করতে আছে। আল্লাহু মুখরিজুম মা কুনতুম তাকতুমুন, আল্লাহ তাআলা এটাকে প্রকাশ করে দিলেন, মা কুনতুম তাকতুমুন, তোমরা যা এতদিন গোপন করে আসছিলে। ফাকুলনা, আমি আল্লাহ বললাম, ইদরিবুহু বিবাদিহা, গরু জবাই করো। ফাকুলনা, আমি আল্লাহ বললাম, ইদরিবুহু, গরু জবাই করার পরে ইদরিবু, এটাকে আঘাত করো। গরু জবেহ করার পর আঘাত করো গাভীর কোন একটি অংশে, গাভীর গাভীটির কোন একটি অংশ দ্বারা ওই মৃত ব্যক্তিকে কি করো, আঘাত করো। ফাকুলনা, আমি বললাম, ইদরিবুহু,
তোমরা আঘাত করো ওই মৃত ব্যক্তিকে বিবাদিহা, গাভীর কোনো একটা অংশ দ্বারা। মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করো, মৃত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যাবে, দাঁড়িয়ে সে বলবে আমাকে কে হত্যা করেছে। সে বলবে আমার ভাতিজা আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য হত্যা করেছে, কিংবা আমার ভাতিজা আমার সহায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য আমাকে হত্যা করেছে। এই মৃত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এই কথাটা সুন্দর করে বলে দিয়ে আবার সে তার জায়গা মতো চলে যাবে। এটা আল্লাহ তাআলা এই কাহিনীটাকে প্রকাশ করার জন্য গরু জবাইয়ের কাহিনীটা আমাদের সামনে তিনি তাদের মাধ্যমে ঘটিয়ে আমাদের সামনে এটা তুলে ধরেছেন, যে আল্লাহ তাআলা এভাবে জানিয়ে দিবেন তাদেরকে। কাযালিকা ইউহিল্লাহুল মাউতা, এভাবে আল্লাহ তাআলা ইউহিল্লাহুল মাউতা, তিনি মৃতকে জীবন দেন, ওয়া ইউরিকুম আয়াতিহি, এবং তিনি তার আয়াতগুলোকে দেখান তোমাদেরকে, লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা তোমাদের আকলটাকে কাজে লাগাতে পারো। লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো। লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারো। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة। ثم অতঃপর قست, শক্ত হয়ে গেল, কুলুবুকুম, তোমাদের কলব, তোমাদের হৃদয় বড় কঠিন হয়ে গেল, মিন বাদি যালিকা, এর পরেও, ফাহিয়া কাল হিজারা, সেটা হলো কেমন জানি একটা পাথর, আও আসাদ্দা কাসওয়া, অথবা পাথরের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর কঠিন। তোমাদের অন্তরে এরপরে হয়ে গেল পাথর, পাথরের চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর, আও আসাদ্দু কাসওয়া, পাথরের চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর। ওয়া ইন্না মিনাল হিজারা, আর পাথরের মধ্যে এমন কিছু পাথর তো আছে, লামা ইয়াতাফাজ্জারু মিনহুল আনহার, কিছু পাথর এমন আছে যে পাথর থেকে নদী নদী নালা প্রবাহিত হয়, ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। ওয়া ইন্না মিনহা, আবার এমন কিছু পাথর আছে, লামা ইয়াশাক্কাকু, যেটা বিদীর্ণ হয়, ফায়াখরুজু মিনহুল মা, তার থেকে এমনিতে পানি বের হয়। ওয়া এমন কিছু পাথর আছে, লামা ইয়াহবিতু মিন খাশিয়াতিল্লাহ, আল্লাহর ভয়ে যেটা খসে পড়ে, ধসে পড়ে। এমন কিছু পাথরও তো আছে। তাহলে তোমাদের অন্তরে এর পরেও এত কাহিনী তোমরা করলে, এরপরে তোমাদের অন্তরটা পাথরের মতো শক্ত হয়েছে। আওয়াসের তো কাছে শুধু পাথর না, পাথরের চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর পাথর এমন আছে যেটা থেকে নদী প্রবাহিত হয়, এক। দুই নম্বর, পাথর এমনও আছে যেটা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তার থেকে পানি বের হয়। তিন নম্বর পাথর, ওয়া ইন্না মিনহা লামা ইয়াহবিতু মিন খাশিয়াতিল্লাহ, এমন কিছু পাথর আছে যেটা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে, ধসে পড়ে। তাহলে তিন প্রকার পাথরের আলোচনা এখানে করা হয়েছে। ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি গাফিল নন, আম্মা তা'মালুন, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে। أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم, তোমরা কি আশা করছো আন ইউমিনু লাকুম, এই ইহুদি নাসারা তারা ঈমান আনবে তোমাদের প্রতি, তোমাদের সাথে। ওয়াকাদ কানা ফারীকুম মিনহুম, অথচ তাদের মধ্য থেকে একটি গ্রুপ এমন আছে, ইয়াসমাউনা, তারা শুনে কালাম আল্লাহ, আল্লাহর কালামকে। অথচ তাদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর কালামকে শুনে, সুম্মা ইউহাররিফুনাহু, অতঃপর তারা ওই কালামটাকে শোনার পরে এটাকে বিকৃতি করে, শুনে একরকম বলে আরেক রকম। সুম্মা ইউহাররিফুনাহু, তারা এটার বিকৃতি সাধন করে, মিন বাদি মা আকালুহু, পরে মা আকালুহু, এটাকে বুঝার পরে, অনুধাবন করার পরে এটার অর্থটাকে তারা বিগড়িয়ে ফেলে, উল্টায় ফেলে, পরিবর্তন করে। ওহুম ইয়ালামুন, অথচ তারা এটা জেনে শুনেই করে, তারা এটা জানে। ওয়াইদা লাকুল্লাযীনা আমানু ক্বালু আমান্না, ওয়াইদা, আর যখন, লাকু, তারা মিলিত হয়, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে, যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে যখন তারা মিলিত হয়, ক্বালু, তখন তারা বলে, আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি। মুনাফিকদের আলোচনা এখানে আসছে আবার। মনে আছে তো কোরআনে কারিমের এই 8 নম্বর আয়াত থেকে, তাই না? হ্যাঁ, 8 নম্বর আয়াত, 1 থেকে 5 পর্যন্ত হলো মুত্তাকিদের আলোচনা, 6-7 হলো কাফেরদের আলোচনা, আর 8 নম্বর আয়াত থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে কাদের? 20 নম্বর পর্যন্ত মুনাফিকদের। মুনাফিকদের আলোচনা ওখানে থেমে এবার আবার এখানে আসছে মুনাফিকদের আলোচনা।
জি, পাথরের 3 প্রকারের বর্ণনা দ্বারা মানুষের কঠিনতাকেই বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানুষের অবস্থাটা এমন, এই জন্য পাথর হওয়া যাবে না। পাথরের মতো হৃদয়, কঠিন হৃদয়বান হওয়া, আল্লাহ তাআলা এটাকে কিন্তু খুব মানে এখানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে উদাহরণটা তুলে ধরেছেন। তো অতএব যে জিনিসটা আল্লাহ তাআলা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে তুলে ধরেছেন, আমরা তো এমন হওয়া কখনোই কাম্য নয়, এই জন্য পাথর হওয়া যাবে না। মুমিনের হৃদয় সবসময় সফট, কোমল, শান্ত, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। সে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না। ওয়াইদা যখন লাকুল্লাযীনা আমানু, তারা ঈমানদারদের সাথে যখন তারা মিলিত হয়, ক্বালু তারা বলে, আমান্না আমরা ঈমান এনেছি। ওয়াইদা খালা বা'দুহুম ইলা বা'দিন, আর যখন তারা গভীরে, রাতের গভীরে, অন্ধকারে যখন তারা তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, ওয়াইদা খালা বা'দুহুম ইলা বা'দিন, একান্তে যখন এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সাথে, একজন আরেকজনের সাথে একান্তে মিলিত হয়, ক্বালু তারা বলে, আতুহাদ্দিসুনাহুম আতুহাদ্দিসুনাহুম, তোমরা কি ঈমানদারদের সাথে গিয়ে এটা কি বর্ণনা করে দিচ্ছ, বলে দিচ্ছ, বিমা ফাতাহাল্লাহ, যে আল্লাহ তাআলা যে বিজয় দান করবেন, আলাইকুম তোমাদের উপর, তোমাদের উপর যে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন, তোমরা কি এই কথাটা তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে বলে দিচ্ছ? তোমাদের উপরে যে বিজয় লাভ করবে তারা, তাদের যে বিজয়ের ঘোষণা আগে থেকে আছে, এই কথাটা কি অ্যাডভান্স তোমরা তাদেরকে বলে দিচ্ছ? যদি বলে দাও, লিইহাজ্জুকুম বিহি, তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রবের নিকট হুজ্জত, দলিল, প্রমাণ, যৌক্তিক কথা তারা তুলে ধরবে। লিইহাজ্জুকুম বিহি ইনদা রাব্বিকুম আফালা তাকিলুন, তারপরেও কি তোমরা জিনিসটা বোঝো না? আফালা তাকিলুন, তারপরেও কি তোমরা। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ক্লাস আজকে এই পর্যন্ত আসলাম। 2 নম্বর রিভিউ ক্লাস শেষ হলো। আগামী সোমবার 3rd রিভিউ ক্লাস, আগামী জুমাবার 4th এবং লাস্ট রিভিউ ক্লাস। তারপরে সোমবার 24 তারিখ বাদ মাগরিব সন্ধ্যা 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত আপনাদের এই প্রথম পারার উপরে 100 নম্বরের চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। 50 নম্বর হলো শাব্দিক অনুবাদ, তার মানে 50টা শব্দের অর্থ। আর বাকি 50 নম্বর হলো এই যে ছোটখাটো তাফসীরের কিছু কথা বলি, যে এইগুলো ছোটখাটো, খুব বেশি ডিপে তো যাওয়া যায় না, তবে আপনাদেরকে একটা শীট দেওয়া হয়েছে, খুব অথেন্টিক একটা শীট আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের কিছু আমাদের কিছু বোনেরা এই কাজে আমাদেরকে সহযোগিতা করে। হ্যাঁ, এমসিকিউ 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 এর মতো, এমসিকিউ এর মতো না, এমসিকিউ। তা আমাদের কয়েকজন দিনী বোন লিওয়াজহিল্লাহি ফাকাত, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই তারা পর্দার অন্তরালে বসে বসে আমাদেরকে কিছু সহযোগিতা করে এই শীটটা তৈরি করে দেওয়ার ব্যাপারে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ওই সকল বোনদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করি, অনেক অনেক অনেক। আল্লাহ তাআলা কোরআনের এই খেদমতটুকু তাদের আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আমাদের সামনে যে তারা উপস্থাপন করছে চমৎকার একটা শীট, তারা প্রতিফারাই করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাধনা, তাদের এই শ্রম আল্লাহ তাআলা কবুল করুক, আমিন। তবে শীটটা আপনারা পড়বেন ইনশাআল্লাহ। ওই শীট থেকে যে সব কোশ্চেন হবে তা না, আমরা মোটামুটি সহজ করতে চেষ্টা করি, খুব বেশি কঠিন করার চেষ্টা করি না, আমরা সহজ করব ইনশাআল্লাহ। তো এই জন্য রিভিউ ক্লাসটা আপনারা একটু ভালো করে করতে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, তাহলে ওই কুইজে আপনারা ভালো করে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, শীটে অনেক পড়া, এক পারার তাফসির বোঝেন না আপনি? এটা শুধু তাফসির না, এটা তাফসিরের সামারি, বেশ কয়েকটা তাফসিরের সামারি। শীট ফাইনে মানে শীটটা গ্রুপে দেয়া আছে, বল শীটটা গতকাল আমি গ্রুপে দিয়েছি, গ্রুপে দেয়া আছে। গতকাল সম্ভবত 10টা 11টার দিকে মনে হয়, হ্যাঁ শীটটা দিয়েছি। অতএব এটা গ্রুপে আছে, শীট দেখে নেবেন। আর ফ্রাইডে না, আমরা যেভাবে স্টাডি প্ল্যান দেই ওইভাবে আমাদেরকে করতে হয় প্লিজ। আমাদের কাছে আসলে এই শিডিউল পরিবর্তন করার আবদারটা করলে আমাদের কষ্ট হয়ে যায়। আমরা এগুলো হিসাব নিকাশ করে এই স্টাডি প্ল্যানটা করি। আগামী এই সোমবারের পরের সোমবারে বাদ মাগরিব আমাদের কুইজ,
তারপরে জুমাবার 28 তারিখ থেকে আমরা সেকেন্ড পারা শুরু করবো ইনশাল্লাহ। রমাদানের আগে আমরা সেকেন্ড এবং থার্ড পারা, রমাদানের আগে আমাদেরকে সেকেন্ড এবং থার্ড পারা শেষ করতে হবে। তারপরে রমাদান ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন, 1 মাসে 1 পারা পড়বো আমরা, সেটা হলো 4th পারা, 4 নম্বর পারা। প্রতিদিন জোহরের নামাজে পড়ে 2টা থেকে 3টা, সোয়া 3টা বা সাড়ে 3টা পর্যন্ত আমরা ক্লাস করি। হ্যাঁ, এমসিকিউ প্রশ্ন সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা আছে কি? হ্যাঁ আছে। আপনি কুইজ গুলো, লিঙ্ক গুলো আপনার কাছে রাখেন, তো সংরক্ষণ হয়ে গেল। আমরা তো আর লিঙ্ক নষ্ট করি না, লিঙ্ক থাকেই। অতএব আপনি যে কোনো সময় ঢুকতে পারবেন, দেখতে পারবেন, পড়াশোনা করতে পারবেন কুইজে গিয়ে, সমস্যা নাই। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।